آپ کو بتائیں کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری ہے۔ شہر بھر میں تمام مال بردار گاڑیوں کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری ہے۔ شہر بھر میں تمام مال بردار گاڑیوں کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، بالکل مالی پور ٹرک بس اڈہ کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پر جو گڈ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے سب سے ہی احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ان کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی اور آج شہر بھر میں جتنا بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہے اور اس وقت ملک شہزاد امان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں گڈ ٹرانسپورٹرز کی۔ بہت شکریہ۔ بتائیے گا شہزاد صاحب کہ آپ لوگوں کی جانب سے احتجاج جاری ہے، کب تک احتجاج جاری رکھا جائے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مطالبات میں کتنے ایسے مطالبے ہیں جس کے اوپر حکومت نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اسٹرائک کے حوالے سے جو آپ کو کویسچن ہے کہ اسٹرائک ہماری اس ٹائم تک جاری رہے گی جو گورنمنٹ کے سامنے ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہیں۔ جب تک ہماری تمام ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی، ہماری اسٹرائک غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ڈیمانڈ ہیں آئینی اور قانونی ہیں، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ جو آرڈیننس تھا 1965 اس کے اندر جو ترمیم کی پنجاب گورنمنٹ نے، اس آڑ کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ، پنجاب کی ڈسٹرکٹ پولیس، پنجاب کی ٹریفک پولیس، پنجاب کی جو پیٹرولنگ پولیس ہے، ایکسائز پولیس ہے اور کسٹم پولیس جو پنجاب کے اندر فیڈرل کی ہے، اور اس کے علاوہ آر ٹی اے سیکٹری، پی ٹی اے سیکٹری، ڈرائیور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، اس کی آڑ میں پچھلے 5-7 دن سے جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا، ہزاروں کے حساب سے ہمارے ڈرائیور پر ایف آئی آر کی، ہزاروں کے حساب سے ہمارے ڈرائیور پر ان کو ہراساں کیا، تشدد کیا، ان کو لاک اپ کیا۔ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحبہ سے کہ وہ ان تمام تر جو ہمارے ڈرائیورز کے ساتھ، ٹرانسپورٹر کے ساتھ ظلم بربریت ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہم نے جو پنجاب گورنمنٹ سے جو ڈیمانڈز کی ہیں وہ فوری طور پہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے پنجاب حکومت وہ تسلیم کرے۔ اور پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کی کال آ رہی ہے، میڈیا والوں کی، کہ پنجاب کے کچھ ٹرانسپورٹر نے اسٹرائک کال آف کی ہے، تو وہ جو پبلک ٹرانسپورٹرز تھے ہمارے وہاں پبلک ٹرانسپورٹ سے، ان کے کچھ جو ایشوز تھے اس پہ پنجاب منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کال آف کا اعلان کیا۔ بٹ ہماری کراچی سے جو کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ٹرانسپورٹ الائنس اور یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ میر مینگل صاحب موجود ہیں، منی مزدا اور کراچی کی جتنی لوکل ایسوسیشن ہیں، واٹر ٹینکر ہیں اور آئل ٹینکر ہیں اور لوکل کی تمام کراچی کی ایسوسیشن کی اسٹرائک جو ہے اس ٹائم تک جاری رہے گی جب تک تمام سندھ گورنمنٹ کی ہماری ڈیمانڈ، پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیمانڈ گورنمنٹ ہماری تسلیم نہیں کرتی، تو ہماری اسٹرائک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ سے آپ کے کیا جو ہے وہ مطالبے ہیں؟ پہلے یہ بتا رہے تھے کہ کے پی ٹی سے جو ہیوی ٹریفک نکلتا ہے اس کو پورٹ قاسم جانے میں کافی وقت لگتا ہے، کیونکہ وہ جو گھنٹے حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ کافی کم ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ گزارش کی کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کے ذریعے میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ ہماری بات بھی سنتی ہے۔ منسٹر ہمیں کوئی بھی ایسی ترمیم یا کوئی ایسا کوئی فیصلہ جب وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تمام اسٹیک ہولڈر کو جو ہیں وہ اعتماد میں لیتے ہیں۔ مریم صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر پنجاب، ان کی طرح نہیں کرتی کہ بند کمروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے اس طرح سے آرڈیننس کے اندر ترمیم کر کے اور اس ترمیم کی آڑ میں اپنے تمام اداروں کو آرڈر کرتی ہیں کہ کوئی ہیوی گاڑی، کوئی ایسا ٹرک ٹریلر جو ہے وہ نہ بچے جس پر ایف آئی آر نہ کی جائے۔ اور میں اس بات کے اوپر حیران ہوں جو پنجاب کے اندر ہمارے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، روٹ پرمٹ بھی ہے، فٹنس بھی ہے، انشورنس بھی ہے، گاڑی کی بک بھی ہے، سیٹ بیلٹ بھی ہے، اس کے باوجود ہمارے ڈرائیورز پہ تشدد کیوں؟ اس کے باوجود ساری چیزیں کمپلیٹ ہونے کے باوجود جو ہے ہمارے ڈرائیورز سے پھر یہ اپنا کہا جائے گا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارا جائے گا، کانسٹیبل صاحب جو ہیں وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے اور گاڑی کو جو ایکسیلیٹر دیں گے، پھر ساتھ والا کانسٹیبل کہے گا کہ گاڑی جو ہے دھواں مار رہی ہے، اس لیے گاڑی کے اوپر جو ہے 30,000 کا چلان کر رہے ہیں اور گاڑی پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں۔ تو میں چیف منسٹر مریم صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا یہاں کا جو ٹرک ہے، جو ٹرالر ہے، وہ یہاں سے لاہور تک پہنچتا ہے تو 1000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کر کے پہنچتا ہے۔ یہ مریم صاحبہ، چیف منسٹر صاحبہ، آپ کے لیے بہت عزت ہے، آپ کے لیے بہت احترام ہے،
पंजाब के अंदर जो आपने एजुकेशन पे काम किया, आपने हेल्थ पे काम किया, आपके इन तमाम तर और दीगर जो आपके तरक्याती मंसूबे आपके पंजाब के अंदर चले, हम उनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के साथ ये जो आपकी तरफ से ज़्यादती हो रही है कि अगर गाड़ी कहीं किसी जगह धुआं मार रही है तो भी गाड़ी को बंद कर दें, तो ये ट्रॉलर हैं, ये आपकी BMW नहीं है, ये लैंड क्रूज़र नहीं है, ये मार्डीज़ नहीं है। ट्रॉलर जो हैं, आप अपने जो नीचे से आपको कुछ जो इदारे आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो इस पे आपको नोटिस लेना चाहिए और ये ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन है इसको रुकना चाहिए। जितने भी ड्राइवर्स पंजाब के अंदर जिन ड्राइवर्स पे FIR की गई है उनको रिलीज़ उनको करना चाहिए, जो उन्होंने पर्चे किए उनको ख़त्म करना चाहिए। जब तक हमारे ट्रांसपोर्टर्स को, हमारे ड्राइवर्स को रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, हमारी स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, कमोबेश कितने आप लोग के ट्रॉलर्स और हैवी व्हीकल्स होंगी जो इस वक्त स्टॉप की हुई आप लोगों ने? देखें जी, DIG ट्रैफिक जो है आज से 3 दिन पहले का जो फिगर बता रहे थे और बड़ा इस पे वो फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि पिछले 120 घंटों में जो है 5 दिनों में उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा जो है चालान किए हैं, 18,000 उन्होंने FIR किए हैं, जिसके अंदर 7,000 FIR जो हैं वो हमारे ट्रक पे, 10 व्हीलर पे, 6 व्हीलर पे, 14 व्हीलर पे, 18 व्हीलर पे किए हैं और जो है 35 करोड़ रुपए के जो है उन्होंने जुर्माने किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ बिल्कुल ज़्यादती है और ट्रांसपोर्टर्स मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इतने बड़े स्टेक होल्डर को अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे, उनका रोज़गार आप छीनने की कोशिश करेंगे, बंद कमरों के अंदर आप फैसले करके आप एक्शन लेंगे, तो फिर पब्लिक का और स्टेक होल्डर का और पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स का इसी तरह का रिएक्शन आएगा जिस तरह से आज पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एहतजाज में हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मलिक शहजाद अमान हमारे साथ मौजूद थे और कराची के साथ साथ सिंध और उसके बाद पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज जारी है। गुड कैरियर ट्रांसपोर्ट हो, गुड ट्रांसपोर्ट हो, तमाम एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं और ट्रक अड्डे के मालीपुर पे इनकी जानिब से कैंप लगाया गया है जहाँ पे भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जी अच्छा, सलमान बताएगा, सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से गुफ्तगू की गई और उनके मुतालबात भी जायज़ हैं। अगर ये हड़ताल तवील होती है तो मईशत को किन संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये तमाम टैक्स पेयर हैं और अगर इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहती है तो यकीनी तौर के पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी है और इनका भी नुकसान है, हुकूमत का भी नुकसान है। ताहम इनकी जानिब से तो कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात करने के लिए आए और हम जो है वो मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि अगर एक हफ़्ता आप लोग की हड़ताल रहती है तो अंदाज़न आप लोगों को कितना नुकसान होगा और हुकूमत को कितना नुकसान होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसका नुकसान जो है ये ना हज़ारों में होगा, ना लाखों में होगा, ना करोड़ों में होगा। इसका नुकसान जो है वो अरबों खरबों में होगा और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब हुकूमत है और वो वफाकी हुकूमत है जिसने मजबूर किया है कि हम लोग स्ट्राइक की तरफ गए। नहीं तो देखें, ना हमारा पंजाब हुकूमत से कोई झगड़ा, ना हमारा फेडरल गवर्नमेंट से कोई झगड़ा, ना हमारा पंजाब पुलिस से कोई झगड़ा, ना हमारा पंजाब की ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा। हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है और ट्रांसपोर्टर जो हैं ये टैक्स पेयर हैं और ये वो टैक्स पेयर हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत का रोड बाद में यूज़ करते हैं, एडवांस जो है वो एडवांस में फ़िक्स और एडवांस टैक्स पहले अदा करते हैं। अच्छा, ये बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता हुआ है आप लोग के ट्रांसपोर्टर से? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमसे भी रब्ता किया गया था, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने रब्ता किया, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन से रब्ता किया गया और भी दीगर इदारों की तरफ से भी हमें अब हमसे रब्ता किया गया। आप समझ सकते हैं कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन हालात के अंदर जो पंजाब के अंदर इस आर्डीनेंस तरमीम जो की गई है उसकी आड़ में पंजाब के अंदर जो है हम सफ़र नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में डकैत लूट अपना लेते डाकू लूट लेते हैं और दिन की रोशनी में जो है पंजाब की डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पंजाब की जो है ट्रैफिक पुलिस और RT सेक्रेटरी, PTA सेक्रेटरी, पेट्रोलिंग की पुलिस जो है वो हमारे ड्राइवर्स को हरासा करते हैं, ना दिन में चलने देते हैं ना रात में चलने देते हैं। इस वजह से जो है हमने स्ट्राइक का फैसला किया है। आप ये बताइएगा सर, आप भी अहदेदार हैं और क्या कहना चाहेंगे एहतजाज के ऊपर? एहतजाज आप लोग अगर जारी रखेंगे तो मईशत का भी नुकसान है, आप लोग का भी नुकसान है। ज़ाहिर है जो दिहाड़ीदार आप लोग का तबका है, ड्राइवर्स हैं, वो भी दिन की दिहाड़ी के ऊपर होते हैं मेरे ख्याल से, तो उनका भी नुकसान है। तो कब तक एहतजाज जारी रखने का
इरादा है? असल में जब तक ये मौजूदा हुक्मरान आवाम के दर्द महसूस नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये हमारी मजबूरी है। इस वक्त जो है ना हमारे 15,000 गाड़ियाँ अफगान बॉर्डर पार खड़ी हुई है, फंसे हुए हैं। और यहाँ 4 साल पहले जो है ना वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि RCD हाईवे को दोहराया करेंगे 15 महीनों के अंदर। अभी तक जो है ना उसने ये नहीं किया। उस पर हज़ारों लोगों की जो है ना शहादतें हुई है। हर रोज़ जो है ना यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो हुकूमत तो हमारी कोई सुनती नहीं है। जब भी हम हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने फरियाद रखते हैं, तो वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मवासलात के निज़ाम को मौसर बनाए, मवासलात के निज़ाम को इस तरह जो है ना करप्ट लोगों के रहम करम पे छोड़े। ड्राइवर पर पुलिस भी तशद्दुद करे, उन पे डाकू भी तशद्दुद करे, और उनको जो है ना इदारे भी हिरासा करे, उनकी गाड़ियाँ बंद करे, मुख्तलिफ जुर्माने लगाए। तो कैसे ये निज़ाम चलेगा? यहाँ से गाड़ी निकलती है 75,000 80,000 रुपये का जो है ना लाहौर तक चालान लेती है। तो ये चालान 70-80 हज़ार रुपये का चालान वो कहाँ से पे करेगी? तो इस देखिए बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से इनसे रब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक इनके जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हुए हैं। आज पहला रोज़ है स्ट्राइक का, और अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये स्ट्राइक आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। जी ठीक है, सलमान सलीम हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची समेत सूबे भर में खस्ता केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया है। रवां साल खस्ता के केसेस 3,000 से तजावुज़। वज़ीर सेहत सिंध ने वालिदैन को हिदायत की है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कराची समेत सूबे भर में खस्ता केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। बताइए इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में खसरा ने वबाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है, और रवां साल के दौरान 3,000 से ज़ायद केसेस खसरा के रिपोर्ट हुए, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हुए। बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट हुए, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस हवाले से महकमा सेहत को मज़ीद बेहतर इक़दाम करने होंगे, क्योंकि आए रोज़ मुहिम्मात भी चलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केसेस सामने आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। साल 2024 में 700 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2018 से 2023 तक जो है खसरा की वजह से 16 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए थे। और अभी भी कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ इज़ला के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पर मुतअद्दिद बच्चे जो हैं वो खसरा के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जो है दाने हैं, और तशखीस यही हो रही है कि उनको खसरा है। तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने भी आवाम को एक बार फिर हिदायत की कि वो अपने बच्चों को खसरा समेत दीगर बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वहाँ पर भी वार्ड कायम करने की ज़रूरत है। NHC अस्पताल के अंदर भी जो हर हफ्ते 2 से 4 बच्चे जो हैं वो खसरा के साथ रिपोर्ट होते हैं। इसी तरह सिविल अस्पताल में भी रोज़ाना की बुनियादों पे 2 से 4 बच्चे जो खसरा के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर सेहत ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया, और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब की है। तमाम DHOs और मुतल्लिका इदारों को भी हिदायत की है कि वहाँ पर वैक्सीन के हवाले से मज़ीद बेहतर इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि हालिया जो खसरा की मुहिम गुजरी है उसको भी बेहतर अंदाज में हदफ करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बेहतर अंदाज में कवरेज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से वज़ीर सेहत ने तमाम इज़ला के अफसरान को भी हिदायत की, जबकि इसके अलावा तमाम जो EPI PD EPI हैं डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने भी तमाम DHOs को और मुतल्लिका अस्पतालों के इंतज़ामिया को भी हिदायत की कि वहाँ पर आने वाले बच्चों को तमाम तर वैक्सीन जो है मुफ्त फराहम की जाए। तो महकमा सेहत की जानिब से 12 से 13 जो मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है फिक्स सेंटर के अंदर, वहाँ पर भी वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो, खसरा, नमूनिया, तशन्नुज और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। अभी भी कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ इज़ला के अंदर जो है दर्जनों बच्चे जो हैं वो खसरा के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पर मज़ीद बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इस बीमारी पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी गुलशन इकबाल में फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मामला, अहले खाना ने लाशें वसूल करके नमाज जनाजा अदा कर दी। पुलिस के मुताबिक मामला ताहाल पुरस्रार है, हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शयान अली से। जी शयान। आज देखें, गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक घर से जो है 3 ख़वातीन की जो है लाशें मिली थी, जिसके बाद जो है उनको छिपा सदखाने जो है मुंतकिल कर दिया गया था, जिनको जो है अब से कुछ देर कबल जो है नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अगर मैं ख़वातीन की शनाख्त
کی بات کروں تو ان کی شناخت جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ ایک سمینہ کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ دوسری جو ہے سمرین اور تیسری جو ہے مہا کے نام سے شناخت کی گئی تھی، جن کو جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے لواحقین کے حوالے کرنے کے بعد جو ہے نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے چھپا رضاکار موجود ہے، ان سے بات کریں، کیا کہیں گے؟ ان کے رشتہ دار آئے تھے، وہ یہاں سے جو ہے باڈیز لے گئے تھے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھ کل تقریباً رات کے ٹائم جو ہے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ گلشن کے اندر فلیٹ کے اندر باڈیز ہیں، تو ہماری ایمبولینس اور ریسکیو ٹیم جمع پہنچی تو 3 خواتین کی باڈی تھی اور ایک مرد تھا جو اس کی حالت صحیح نہیں تھی، تو ان کے اب فوری طور پہ ان کی باڈیوں کو ریکور کر کے وہاں سے عباسی اسپتال منتقل کرا تھا۔ پھر آج جو ہے ان کو ہم نے چیپا شرط خانے رکھا ہوا تھا مانتاً، ان کے لواحقین جو ہیں وہ چیپا شرط خانے آ گئے تھے، ان کو باڈیاں لے کے جو ہیں وہ چلے گئے اور ان کی نماز جنازہ اب بھی ہم نے ادا کر دی ہے۔ نماز جنازہ جو ہے قریبی جو چھپا سرد خانہ ہے یہاں پر اس کے قریب جو ہے لائنزیریا کے علاقے میں ادا کر دی گئی ہے، جبکہ تدفین جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ قریبی قبرستان میں کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ ہے اور اس معاملے میں جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گھر کے سربراہ کو تحویل میں لی گیا تھا، جن کے جو ہے شناخت بتایا جا رہا ہے کہ اقبال کے نام سے ہوئی، اور ان سے جو ہے بیان بھی لی گیا جس پہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے کی شادی اور جو نوکری ہے اس کے حوالے سے جو ہے کسی بھی قسم کی جو ان کو علم نہیں تھا، اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی جو ہے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جی، شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ، رواں سال تھانہ عزیز بھٹی کے حدود میں متعدد وارداتیں رپورٹ، ملزمان نے عزیز بھٹی، بیت المکرم اور حسن اسکوائر کے اطراف شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، آپ کو بتائیں کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ رواں سال تھانہ عزیز بھٹی کے حدود میں متعدد وارداتیں رپورٹ ہونے لگیں، ملزمان نے عزیز بھٹی، بیت المکرم اور حسن اسکوائر کے اطراف شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، جیسا کہ شہر میں آئے روز جو ہے وہ وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور پولیس کے جو دعوے ہیں وہ بے سوچ ثابت ہوئے ہیں۔ اس وقت میں تھانہ عزیز بھٹی کے حدود میں ہوں، جو ضلع ایسٹ کا سب سے ہاٹ اسپاٹ مقام کہلاتا ہے، اور اس تھانے کی حدود میں آئے روز جو ہے وہ وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں روز میں بھی ایک ہمارے صحافی ہیں، ان کو اسلحے کے زور پر ملزمان نے زد و کوب کرنے کے بعد جو ہے وہ قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا، اور رواں سال سے اب تک درجنوں سے زائد ایسی وارداتیں جو ہے وہ ملزمانوں کی جانب سے کی گئی ہیں۔ ان مقامات میں بیت المکرم، حسن اسکوائر اور اطراف کے علاقے شامل ہیں۔ میرے ساتھ یہاں مارکیٹ کے علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، کس طرح ملزمان آتے ہیں، پولیس کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ سر بتائیے گا کہ پولیس کو کیا اقدام کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں جو یہ مقام ہے تھانہ عزیز بھٹی کا ہاٹ اسپاٹ ہے؟ جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پولیس تو وردی میں نہ ہو تو بہتر ہے، سول کپڑوں میں ہونے چاہیے پولیس سے، کہنا اپنے پورے صحاب و سامان کے ساتھ۔ دوسری بات آگے یہ آگے پڑتی ہے کہ وہ تو بھی جو آتے ہیں وہ بھی سول میں ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شخص کتاب خرید رہا ہے، اس کا نام اچھا خاصا، ایسا کا نام اس کی برابر میں آگے کھڑا ہو گئے، اس سے پھر سے کا نام لگا کے اس کے یہ نکال دے بھائی وہ نکال، کیا سمجھے؟ وہ کہتا بھائی تو وہ جب دیکھتا ہے تو اسے کہنا ظاہر اس کو حسن خاصا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں دیتے تو وہ اس کے جان کے لالے پڑے جاتے ہیں، سمجھے؟ اس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، خواتین آئیں وہاں سے بینک سے، سمجھے، انہوں نے 2 کتابیں خریدی مجھ سے، اس کے بعد اسے کہنا میں جب وہ چلتی میں آئیں، سمجھے، تو ان کے پیچھے سے کہنا میں ایک بندہ آ رہا تھا، میں نے بھی دیکھا وہ بندہ کیوں آ رہا ہے، بعد میں کہنے لگا انور بھائی آپ سے کہنا میں اب میں آؤں گی نا تو اسے کہنا میں ریزلٹ بٹ کسی کہنا کتاب جو ہے نا بول رہے کہ میں منگا کر رکھنا، میں نے صحیح لے آئیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اس بندے نے وہ لڑکی سے کہا کہ انگوٹھی دے میرے کو، انگوٹھی مجھے دے، وہ کہنے میں کیوں دوں، میری انگوٹھی ہے میں کیوں دوں، کہنے دے جلدی۔ اب وہ میرے یہاں پہ کھڑی ہو گئی آ کے، سمجھے، جب وہ یہاں کھڑی ہو گئی میرے آ کے، وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیچھے سے کا نام ہے بورڈ لگا ہوا تھا، نہیں آپ چھپ ہوا ہے، مگر اس نے ریوالور نکالی، اس سے کا نام ہے کہنے دے دی کہ گولی مار دوں۔ اس طرح پھر میں سامنے آ گیا، میں نے بولا بھائی کیا بات ہے، یہ کیا سر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں خواتین گروہ بھی شامل ہوتی ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں واقعہ پیش؟ نہیں، خراب خواتین گروہ نہیں اس کے اندر، دوسرے ان کے ساتھ ایک نہیں ہوتا، وہ 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے۔ اچھا، آپ کو اس تھانے کی حدود میں عزیز بھٹی کا یہ مقام ہے، اس کی تھانے کی حدود ہے، اس مقام پر کتنی وارداتیں ہوئی ہیں، آپ کو کب کب نشانہ بنایا؟ وارداتیں تو بہت ہوئی ہیں، واردات پرسوں بھی یہاں پہ واردات ہوئی گلی کے اندر، کیا سمجھے، ایک کسائی ہیں ان کو لوٹ کے لے گئے، ایک تھیلی والا اس کو لوٹ کے لے گئے،
समझे। ये तो सगाना में हमारे जाने के बाद भी सगाना में और सगाना में वैसे भी सगाना में अब ये रोड जाम होएगा, अपना काम करके चले जाएंगे वो। जी जैसे कि मेरे हमरा जो यहाँ के शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, दुकानदार हैं, इनका कहना है कि मुल्ज़िमान जो है वो हिकमत अमली से आते हैं, वारदात का निशाना बना देते हैं। थाना अजीज़ भट्टी की हदूद में बेशतर ऐसे हॉट स्पॉट हैं। साथ ही मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपको कब कब निशाना बनाया गया है मुल्ज़िमान की जानिब से? लूटने वाले आ जाते हैं, बस असला होता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। लूटते हैं, वो बोलते हैं पीछे हो जाओ ना, वहाँ बैठे रहो, वहाँ गोली मार देंगे तुम्हें, वो इस तरह की धमकी देते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अब जान प्यारी है सबको, तो इसलिए कस्टमर भी लुट जाते हैं, हम भी लुट जाते हैं। इस रोड पे चलते हुए यहाँ पे नीपा की इस तरफ जाओ, यहाँ पर भी वारदातें होती हैं। रात में हम जाते हैं तो हम सोचते जाते हैं कैसे जाएँ कैसे नहीं जाएँ, इसलिए बहुत। ये बताइएगा, पुलिस को ऐसा क्या इक़दाम करना चाहिए कि जो जराइम की बढ़ती वारदातें उसमें कमी लाई जा सके? तो पुलिस ये अपने हर वक्त अपने गश्त बढ़ाना चाहिए इस रोड पे, जल्द से गश्त मारें। ज़्यादातर यहाँ पर ये ताउन करते हैं हम लोग, पुलिस से भी गश्त बढ़ा दें तो ये वारदात शहरी में कुछ कम हो जाएगी। जी जैसे कि इलाका मकीन और शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, इनका कहना है कि पुलिस को इलाके में मज़ीद गश्त बढ़ाना होगा ताकि शहरियों में एक तो अदम एतमाद जो है वो बहाल हो सके, दूसरी जानिब जो बढ़ती वारदातें हैं, मुल्ज़िमान जो बेशतर मकामात पर दन दनाते फिर रहे हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए।